زبیر عمر صاحب، آپ نواز شریف کے ساتھی رہے ہیں. اس وقت بات ایک نوٹیفیکیشن پر رکی ہوئی ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ نواز شریف وہ سیاستدان ہیں جو کہ ایک جنرل کو گھر بھیج سکتے ہیں اور پھر مشرف کو پاکستان میں اترنے سے بھی روک سکتے ہیں. تو اب بھی نوٹیفیکیشن کے پیچھے نواز شریف صاحب ہیں. یہ تو ظاہر سی بات ہے، آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا، میڈیا والوں کو. ہمیں تو جو سنی سنائی باتیں ہیں، کیونکہ حیرانی اس بات کی ہے کہ 27ویں امینڈمنٹ پاس ہونے میں تو آدھا دن بھی نہیں لگا تھا بالکل ہے، اور میاں صاحب آئین کو، اور نوٹیفیکیشن آنے میں 3 ہفتے ہو چکے ہیں. بالکل ہے. تو ظاہر ہے پریشانی تو ہوتی ہے، انسرٹنٹی تو ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو انویسٹرز ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، سرمایہ کار ہیں، بزنس مین، ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ جی یہ کیا ہوگا. تو دیکھیں، اب آج کیا 4 تاریخ ہے؟ آج 3 ہے. 3 تاریخ تو ہو گئی ہے، ابھی تک تو آیا نہیں ہے نوٹیفیکیشن تو میرا خیال ہے 10 منٹ میں بن جاتا ہے ویسے. اور وہ تو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب باہر گئے ہیں. وزیر اعظم صاحب یہاں سے بھی پہلے ہی نوٹیفیکیشن تو پہلے بھی ہو سکتا ہے. 5 دن کے لیے 5 دن کے لیے کیوں گئے تھے؟ وزیر اعظم صاحب پتہ نہیں 50 سال سے حکومت میں ہیں، ایک ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں وہ اپنا علاج کرا سکتے. مطلب کوئی لمٹ ہوتی ہے اس کا. شاید گئے ہوں. نہیں، وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ اس کے لیے گئے تھے، علاج کرانے کے لیے. اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن آنا تو سب سے زیادہ ضروری تھا. ساری آپ نے امینڈمنٹ کر لی، آپ نے امیونٹی دے دی، آپ نے سب کچھ کر لیا. اتنا بہت سے لوگوں نے تعریف کی، بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا. اس کے بعد جو اس کا اصل چیز ہوتی ہے نوٹیفیکیشن، وہ آپ ابھی تک نہیں نکال سکیں. تو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ کیوں رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے یا کیوں ہو سکتی ہے؟ مجھے تو کوئی حیرانی نہیں ہے. میں شہباز شریف کا سخت تنقید میں ان کو کرتا ہوں. نواز شریف صاحب تھوڑے سے مختلف ہیں شہباز شریف صاحب سے. بہت زیادہ مختلف ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ تو 2 بھائی اگر نہ ہوتے تو یہ 2 پارٹی الگ الگ پارٹی ہوتی ہے. شہباز شریف کچھ اور تھنکنگ کے ہیں، نواز شریف کچھ اور تھنکنگ کے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن بنانا تو ایک بیوروکریٹس کا کام ہوتا ہے. سب کچھ ہو گیا، یہ قانون ہے، اس کے تحت قانونی جو بھی پوزیشن وہ سمجھتے ہیں کہ آنا چاہیے، 27 نومبر سے پہلے آنا چاہیے، کیا کس قسم کا آنا چاہیے، ایک نئی پوزیشن کریٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں آنا چاہیے. آرمی چیف کے حوالے سے وہ نوٹیفیکیشن کیا کہے گا اس کے بارے میں جو بھی ہے. مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ آئین کو تو بگاڑنے میں ان کو کچھ چند منٹ لگتے ہیں، رات کو 12 بجے نوٹیفیکیشن بنانے میں ان کو 2 3 ہفتے لگ جاتے ہیں. اب اس سے نااہلی، جیسے میں اندر پریس کانفرنس میں کہا تھا، کوئی حکومت اگر گٹر کا ڈھکن نہ ٹھیک کر سکے اس کو کوئی حق نہیں حکومت کرنے کا. اس کو حق نہیں ہے. اچھا، اس ساری لڑائی میں یہ بھی ہو سکتا ہے نوٹیفیکیشن اب کہہ رہے ہیں کہ وفاقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا. اگر ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہ جو تھوڑی بہت سبکی ہوئی ہے اس کا بدلہ تو لیا جائے گا. وہ اسد عمر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا ابھی 2 دن پہلے 2021 کے حوالے سے کہ فیض حمید کے جب ٹرانسفر پر جنرل باجوہ اور عمران خان میں جو بھی ہوا تھا تو پھر طے ہو گیا کہ چلیں جی ٹھیک ہے. تو اسد عمر نے لکھا ہے کہ پھر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دراڑ تو پڑ گئی ہے. دراڑ پڑ گئی اور اس کے نتائج بھی برآمد ہوں گے. آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. زبیر عمر کو اس وقت آپ نے سنا ہے، اور دراڑ واقعی میں ناظرین کرام پڑ چکی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن معاملات اس سے بھی آگے جائیں گے. ایک نوٹیفیکیشن کا رکنا، اور یہ تو روایت رہی ہے نواز شریف کی کہ وہ ایک جنرل کو، جس طرح سے میں نے بات کی، گھر بھی بھیج سکتے ہیں، ایک جنرل کو پاکستان میں لینڈ کرنے سے روک بھی سکتے ہیں، اور ایک جنرل کا نوٹیفیکیشن بھی روک سکتے ہیں. تو اب یہ دراڑ اس سے کتنا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے یہ تو ناظرین کرام وقت ہی بتائے گا، لیکن دراڑ واقعی میں اس وقت پڑ چکی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ میڈیا کے نوجوان بھی موجود ہیں، ان سے ذرا گفتگو کریں گے. بہت بولڈ بولتے ہیں عامر نواز صاحب. عامر نواز صاحب، اس نوٹیفیکیشن کے رکنے میں کس کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیں، نوٹیفیکیشن ایک طرف تو حکومت کہہ رہی ہے کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ تو یہ مطمئن ہے ضرورت تو ہے، وہ تو صرف چند افراد 5 سال کے لیے ہویا ہوا ہے. اور خواجہ آصف جو کہہ رہے ہیں وہ تو اس نے مزاحیہ طور پہ ٹویٹ کیا اس کے حوالے سے کہ ٹویٹ اس میں ڈان نیوز بھی، بی بی سی بھی، دونوں نے خبریں لگائی ہیں. نوٹیفیکیشن تو چاہیے. اچھا، اگر نوٹیفیکیشن چاہیے تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ نون لیگ یا نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں. تو نواز شریف کو اپنا کوئی ہوگا مسئلہ، سٹینڈ لگتا ہے کہ لے لی ہے. آپ کو بھی سٹینڈ نہیں لیا، لیکن کچھ نہ کچھ تو چیزیں ہوں گی نا جو سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ لے دے ہو رہے ہیں. بالکل لے دے ہو رہے ہیں، اور میاں صاحب ہمیشہ لے دے کے ہی کھیلتے ہیں، اور اسی طرح اچھے بچوں کی طرح کھیلتے ہیں ہمیشہ. لیکن نواز شریف صاحب کی جو پوزیشن ہے نا، وہ اسٹینڈ والے بتا دیجیے. یہ عامر نواز تگا صاحب تھے، اور یہ ہیں عدنان یعقوب صاحب. عدنان یعقوب صاحب، نوٹیفیکیشن کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا جس پوزیشن میں ہیں
उन्होंने स्टैंड मार्केट से तो ज़रूर लिया होगा कोई घर के यूज़ के लिए, वैसे वो स्टैंड नहीं ले सकते। नहीं, नवाज शरीफ साहब स्टैंड लेते हैं। हम पहले ये बात कर चुके हैं कि नवाज शरीफ सदर मुशर्रफ को पाकिस्तान में सिटिंग आर्मी चीफ को उड़ा के, चलो बाद में कहते हैं, उनको पाकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया। मफादात के लिए नवाज शरीफ जनरल साहब जहांगीर करामत गालबन उन्होंने इस्तीफा भी ले लिया। वो आपने मतीउल्लाह जान की एक पोस्ट की थी ना कि वो जो फेसबुक पे आपने लगाई थी कि वो खुद साख्ता एंटी इस्टेब्लिशमेंट खुजली होती है। खुजली होती है उनको, वो जब अपना उनका मकसद मतलब होता है जब फौज से, तब ये इस तरह काम करते हैं। अभी तो वो बूटों के नीचे हैं, अभी तो उन्होंने मफादात लिए हुए हैं, जाली अपनी हारी हुई सीट पे खड़े हैं। वो कहाँ, जुबैर उमर साहब कह रहे थे कि ये दरार तो पड़ चुकी है और इसके असरात भी होंगे, आप समझते हैं? मुस्लिम लीग नून के पास अभी तक कोई नून लीग का चला हुआ एक कारतूस है। ये आपकी वीडियो ये मैंने एज इट इज़ अपलोड करनी है। खैर, सियासतदान के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करें लेकिन देखभाल के करें। हमारे साथ एक और भी यहाँ पर सहाफ़ी दानियाल हाशमी साहब मौजूद हैं। हाशमी साहब से भी इनका टेक लेंगे कि ये क्या राय रखते हैं। सहाफ़ी हैं, सहाफ़त करते हैं, इस्लामाबाद के तमाम मामलात को भी देखते हैं। हाशमी साहब, सिर्फ नोटिफिकेशन के मामले में आपसे हम जानना चाहेंगे कि नोटिफिकेशन इस वक्त रुका हुआ है, आप क्या समझते हैं? नोटिफिकेशन क्यों कर रुक सकता है, क्या इसके नतीजे हो सकते हैं? सर, अभी जो हम सुन रहे हैं बाज़ गश्त तो नवाज़ शरीफ साहब से रिलेटेड इसको लिंक किया जा रहा है नवाज़ शरीफ साहब के कुछ मामलात से, तो मैं समझता हूं कि नवाज़ शरीफ साहब ऐसा सोच सकते हैं कि जिस कदर उन्होंने कीमत अदा की है, ये हुकूमत लेने की उन्होंने जो कीमत अदा की है, और उसके बदले अब वो मांग रहे हैं कि उनको वज़ारत उज़्मा मिले। नवाज शरीफ साहब खुद मांग रहे हैं। अंडरस्टूड है कि इससे बड़ा और का मुतालबा हो नहीं सकता। बाकी ले दे क्या होता है, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, वफाक में उनका भाई है, उनकी बेटी पंजाब में है, सेनेटर्स हैं उनके, तो उसके बाद मुतालबा मेरे ख्याल बनता तो नहीं है। गुस्सा भी तो आ सकता है। जिनका नोटिफिकेशन रोकेंगे तो वो थोड़ा बहुत गुस्सा करेंगे, और गुस्सा करेंगे तो वो दूसरी पार्टी से हाथ मिला सकते हैं। सर, कौन मिला सकता है? दूसरी कोई पार्टी है? कोई पार्टी भी नहीं है दूसरी। और जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ पे तो मुलाकातें बंद हैं। बिल्कुल बंद है। ठीक है, तो अडियाला भी कवर करते हैं आपको, तो हाँ बेहतर। जी, तो हाथ मिलाने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा फिलहाल। अगर ऐसा होता तो फिर इतना ज़्यादा जो हम अडियाला में देखते हैं वहाँ पे इतनी हलचल ना होती। और अभी नवाज शरीफ साहब का जो मामला है वो यकीनन अपना जो उन्होंने प्राइस पे की है ये हुकूमत लेने की, या जितनी उनको सीट्स जो जिस तरह उन्होंने ली हैं, और उसके बाद रिएक्शन जो फेस किया है, अपनी पूरी ज़िंदगी की सियासत इन लोगों ने दांव पे लगाई है, उसके बाद अब यकीनन वो यही मांगते होंगे कि अभी उनको भी वज़ारत उज़्मा, जिस की वजह से उनको लाया गया था कि आके आप कबूतर उड़ाइएगा और आपका इस्तकबाल होगा, आज़ादी इश्तिहारात भी अखबार में लगे थे, और उनको जिस तरह बायोमेट्रिक्स उनको एयरपोर्ट पर ही सर्विसेज फराहम करके उनको वज़ारत उज़्मा के लिए लाया गया था। बिल्कुल उस वक्त तो यही बातचीत चल रही थी। उसके बाद सरप्राइजिंग था कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं। अब मौका है कि नवाज शरीफ साहब अपने हक़ में, अपनी ज़ात के हक़ में कोई फ़ैसला ले लें, क्योंकि घर की हद तक तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। बेटी वज़ीर-ए-आला है, भाई वज़ीर-ए-आज़म है, बिल्कुल है। ज़फ़र मौज है, फ़ौज ज़फ़र मौज है। अब आप चाहते हैं कि वो रेस्ट करें? कौन रेस्ट करें? नहीं, नवाज शरीफ साहब, हम वो सियासतदान है, सियासतदान तो कभी भी हमारी बात तो नहीं मानते ना हमारे सजेशंस हैं, ना हम दे सकते हैं। कोई पूछे तो फिर अलग बात है। अदरवाइज़ उनकी बेटी ज़रूर चाहती हैं कि अब जो उनकी जो जनरेशन है अगली, जिस तरह उनकी साहबजादी हैं, वो चाहेंगी, और इधर से बिलावल साहब चाहेंगे कि अब इस जनरेशन का टाइम है, उनको वाकई फ़िलहाल रेस्ट नौजवानों को मौका देना चाहिए। नौजवान तो वो भी नहीं है, खुद को कहते हैं ना, आप देखें ना, जनरेशन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट जनरेशन। तो मैडम जो हैं CM साहिबा, मैडम मरियम नवाज़ साहिबा, तो वो तो खुद तकरीबन 50 के लगभग हैं, लेकिन वो मानती नहीं है वैसे, वो जिस तरह से उन्होंने खुद को बना के रखा हुआ है। नहीं, वो तो आपका भी हक है और हमारा भी हक है कि हम खुद को कम उम्र बनाने के लिए मेकअप भी करें, कुछ भी करें, ठीक है, और हर खातून का हक है। लेकिन जो बिलावल साहब हैं, बिलावल साहब यंग ज़रूर हैं, लेकिन वो उनकी यंग वाली वो मैच्योरिटी नहीं नज़र आ रही, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि उनसे बेस्ट बंदा कोई नहीं है। हालांकि ऑप्शन वो ढूंढ नहीं रहे। नवाज शरीफ साहब को जिस तरह मौका मिल रहा है तो वो चाह रहे हैं कि इस मौके को किसी तरह कैश किया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। मौके को जी नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि अवेल किया जाए, लेकिन जिस तरह से मैं अभी भी जुबैर उमर की बात के साथ ही एग्री करूंगा कि सुबकी एक तरफ हुई है और दरार भी एक तरफ से पड़ी है, और उसका बदला भी लिया जा सकता है।